वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का साडा विशा सेवा का विषय पहला साडा जिहड़ा लैक्चर है। और जदों भी सेवा की गल साडे जहनां विच आंदी है तां जो कुछ सेवा के नां ते साडे आस पास हुंदा है या गुरुद्वारा साहिब दे विच हो रहा है, वो कित्थे ना कित्थे शायद असी सेवा की जिहड़ी फिलोसफी है उस तो थोड़ा भटक रहे हाँ। और ये गल बड़ी समझण की गल है, चिंतन करने वाली गल है कि अज दे इस माहौल दे विच पहली गल तो है कि जानना मुश्किल नहीं है कि किसी भी धर्म या किसी भी मजहब या किसी भी पंथ दे सही ते सच्चे जिहड़े आइडियल्स ने, आदर्श ने, वो उस धर्म की खूबसूरती बन सकती है। और ये जिहड़े धर्म के आदर्श ने, इन्हां दे बुनियादी पक्षां नूं जिहड़ा रोशन जिहड़ा है वो कीता जाना चाहिए है। जिहड़ी ये जिहड़े आदर्शां की गल है ये सारी दुनिया तक जानी चाहिए है। और सिख धर्म नाल या सिख मजहब नाल संबंधित भी जिन्ने आदर्श ने उन्हां आदर्शां विचों एक जिहड़ा बड़ा शिरोमणी आदर्श है वो है सेवा का। गुरु साहबान ने मनुख नूं एक चंगे समाज की सिरजना लई जरूरी मन्निया और उस विच जिहड़ा सेवा दे महात्म नूं बड़ी वड्डी पहल दित्ती। और ये सिर्फ सेवा करन दी गल नहीं कीती, सगों आप हंडाई अपने शरीरां ते हंडाई। अपना सिख इतिहास पढ़ो गुरु नानक साहब तो लैके और अज की गल करां तां इंटरनैशनली या ग्लोबलाइजेशन दे विच देखां तां हर साल असीं 8 मई नूं एक वर्ल्ड रैड क्रॉस डे मनाते हैं। सारे संसार च मनाया जाता है। उहदे पिछे भी रैड क्रॉस डे जिहड़ा है उहदे पिछे भी सेवा का ही सारी फिलोसफी है। पर रैड क्रॉस की स्थापना तो 170 साल पहले पूरी दुनिया नूं जिहड़ा एक उदाहरण दिता है सिखिज़म दे विच, वो गुरु गोबिंद सिंह साहब दे अनन भगत भाई गनैया जी ने। कि तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भाई गनैया दी सारी कि लड़ाई दे विच पानी पिलाण दी भाई गनैया दी सेवा लगी है और वो दुश्मनों नूं भी पानी पिला देंदे ने। शिकायत हुई उन्हां दी गुरु साहब कोल तो गुरु साहब ने उन्होंने बुलाया तो कह लगा जी मैं तो जिसनूं ही करांदियां देखदा उहदे विच मैं तुहानूं देखदा तो मैं पानी पिला देना। तो गुरु साहब ने उन्होंने एक मड़म की पट्टी भी दी, ओइंटमेंट भी दी कि तू सिर्फ पानी ना पिलाया कर, उन्होंने जख्मां ते मलम ही लगाया कर। तो इस तरह की सेवा की जिहड़ियां गल्लां सानूं इतिहासक तौर पर मिलदियां ने। लेकिन अज सानूं बच्चिआं नूं जरूर दसना पेगा कि रैड क्रॉस तो हर कोई जानता है, लेकिन भाई गनैया की गल या जिहड़ा सेवा का जिहड़ा कंसैप्ट है, सेवा की जिहड़ी फिलोसफी है, ये किस किस तरह साडे मजहब दे विच या सिखिज़म दे विच इसका की महात्म है और किस किस तरह यह होया, ये सानू जरा जरा हुण आधुनिक युग मॉडर्न युग दे विच अगर आइए तो भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा क्या कमाल है। किसी ने अगर अमृतसर गए होन तो देखा होवे तो जो उत्थे सेवा हो रही है। तो मैं इत्थे साडा जिहड़ा इस कोर्स दे विच सेवा का असी ये विषय रखिया है, उस दे विच असी यही चाहते हैं कि सानू समय के अनुसार हुण सेवा के बड़े कंसैप्ट बदल गए ने। हुण सानू अपने अज दे हिसाब नाल सेवा की जिहड़ी गल है वो करनी पेगी। गुरमत अनुसार जिहड़ी है वो 3 सेवावां की गल हुंदी है, तन की सेवा, मन की सेवा ते धन की सेवा। ये सारियां सेवावां दे विच सानू ये देखना है कि किस तरह ये सेवावां असीं अज दे ज़माने विच अज दे कंटैक्सट विच कर सकते हैं। देखो भारतीय धर्मां विच मुख तौर पर 3 मार्गां की चर्चा हुई है। ज्ञान मार्ग है, उस तो बाद कर्म मार्ग है और फिर उपासना मार्ग है। ज्ञान मार्ग जिहड़ी है दिमाग की चीज़ है, इंटलैक्ट की गल है, फिलोसफी की गल है, नॉलेज की गल है। तो इत्थों सानू आएगी मन की सेवा किवें करनी असी। कर्म मार्ग जिहड़ा है शरीर की गल है, फिजिकली ये तन की सेवा है। और फिर उपासना मार्ग है, ये शरधा की गल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧਨ ਦੀ सेवा आ जाएगी। पर सवाल हुण ये है कि एक आदर्श सेवा की है, सेवा किस तरह सानू करनी चाहिए है। गुरुद्वारियां विच जो कुछ हो रहा है
ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ ਤੇ 7,500 ਇੰਪਲੋਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਲਿਆਈਏ, ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਸੋਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੁੱਖੇ ਲਈ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਮਾਲੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਈਏ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਓ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੋ ਸੇਵਕ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜੀਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਸਹਾਇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਲਮਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਸਟਰ ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅਨਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਬੀਜ ਉਸਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ? ਬੀਜ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੰਦਮੂਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਛੰਡੇ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਬਣੀ, ਖੇਤ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਤ ਲੱਭੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਜਰ ਕੀਤੇ,
बिना इन्नी मेहनत कीते जदों ਉਹ ਕੰਦਮੂਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਗੈਦਰਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਪਾਹ ਲੱਭੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਸੂਤ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਟਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਕੁ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ 1910 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੌਕਰਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 200 500, ਉਸ ਵੇਲੇ 10-20 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ 500 600 700 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 500 700 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 500 700 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਸਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਖੁਦ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾਹਿਤ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਬਈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲੀ ਹੈ,
तो जेकर कोई गलती हो जाए तो फिर मैनेजर नूं भी मैनेजर ने कीता की। इसी तरह स्कूल दे अंदर ना हमेशा प्रिंसीपल दा हुंदा है, टीचर्स इंपलाई सारे ही काम करते हैं। सो जदों भी कोई टीम बनती है तो टीम दे अंदर हर इंपलाई, भावें वो बाहर बैठा चौकीदार है, भावें वो फाइल चुक के एक थां तो दूजी थां ले जाण वाला होवे, भावें कोई टैक्नीशियन होवे, हर एक दी इंपॉर्टेंस है। एक ना होवे तो तुहाडा कारज हो नहीं सकता। सो ज़रूरी है कि जदों भी असी किसी भी समाज दे किसी भी पक्ष दे विच विचार करिए तां सेवा उसका आधार है। एक गल वखरी है कि सानू उस दे इवज विच मिलिया कि हाँ बाणी इस बारे की कहती है। बाणी कहती है बई जेकर किछ लाहे ऊपर घालीए, जिन्ना तेनू मिल रहा ना, जे तेनू 100 मिल रहे ने ते तू 125 का कम करके दे। पर आम तौर पर हुंदा की है, असी 100 रुपए की मोटी तनख्वाह तो लै लैने आ पर कम 50 का भी नहीं करके देंदे। वेख लो सरकारी दफ्तरां दे अंदर किन्ना को असी काम करते हाँ तो किन्नी मोटी तनख्वाह लैने हाँ, तो उस दे मुकाबले जड़ा प्राइवेट सैक्टर है वो तुहाडा खून चूस लैंदे ने। पर इस दे बावजूद तुसी हमेशा कहोगे नहीं जी हजूरी करोगे, पर सरकारी नौकरी च आकड़ के रहनगे। हाँ ये भी देखिया है प्राइवेट सैक्टर जे बंदा ईमानदार है, बंदा बड़ी दयानतदारी नाल करन वाला है, तो 80-90% डेडिकेटेड वर्कर जरूर राइज करता है। ये तुहाडा सेवा दा जड़ा फल है कदे ना कदे जरूर मिलता है। पर एक बारी ईमानदारी दे नाल, दयानतदारी दे नाल, सही 10-9 की किरत करन दी गल, भाव मैं अपना 10-9 की किरत करन तो भाव यही है, एक मुहावरा है कि मैं अपना पूरी तरह एग्जर्ट किया है, मैं जितनी मेरी लियाकत है मैं उहदे अनुसार काम किया है। तो जेकर कोई इस तरह काम करेगा तो परमात्मा दा वो जरूर भेत पा लेगा। हुण आसा दी वार दे जड़े अखीरले 4 पौड़ियां ते उन्हां दे नाल रलदे श्लोक ने, उन्हां दे विच सेवक दे आचरण दी गल बड़ी बखूबी दे नाल, बड़े विस्तार दे नाल कीती गई है। हुण इस विच चाकर ये ना आखी लेखे वरते सोए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए। जे कोई चंगा काम करता है तो उस दे बदले भी तुसी कोई चंगियाई करदे हो, कोई मंदा करता है उहदे बदले विच मंदा तुसी काम करदे हो, तां ये फिर सेवक वाली गल तां ना होई, प्रभु दे सेवक वाली गल तां ना होई। होवो चाकर साचे केरे, उस परमात्मा दे चाकर बनना है, उस परमात्मा दे सेवक बनना है। तो फिर हरजन केड़ा किहो जिहा है? हरजन तां ओ है जे कोई निंद करे हरजन की अपना गुण ना गवावे। वो तां ओ है, भावें उस नाल कोई मंदा करता है, भावें कोई चंगा करता है, उसने हर एक नाल उवें ही वरतना है कि मैं तां खिदमत करनी, मैं तो हर एक दे अंदर रब दा रूप देख रहा। जिवें भाई कन्हैया जी ने इन्नी दृष्टि अंदरों मन इन्ना साफ हो गया है कि उन्होंने कोई दुश्मन ते कोई गैर कोई मित्र नज़र ही नहीं आ रहा, सारे हरि दा रूप नज़र आ रहे हैं। तो जदों मनुख के अंदर ये दृष्टि आ जाए वो भी गल आती है। भाई चले गए बंदे जी साडा काम कर दो, किहड़ी कलोनी तो आए हो जी? फलानी कलोनी तो। और तुसी ते सानू वोट ही नहीं पाई, असी तुहाडा काम क्यों करिए? और भाई अज तुसी वोट पाई, चुनिया, बहुमत नाल चुनेंगे,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋੜ ਮੁਜਬ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦੇਗਾ, ਸੜਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗਲੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋੜੋ, ਪਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਪ ਨਾ ਜਲਾਓ, ਗਲੀ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਨਾ ਜਲਣ। 6 ਵਜੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਸਨ ਲੋ ਲੋ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। परमात्मा ने ये जो सिलसिला बनाया नेचर का अपने आप विच इन्ना परिपूर्ण है, पर मनुख की जड़ी ग्रीड है, मनुख का जड़ा लालच है, वो इहदे सामने कुछ नहीं। एक कुदरत नू इन्ना विगाड़िया मनुख ने कि इस दी अपनी होंद नू खतरा पैदा होया है। सो जे इस संसार दे अंदर रहना है तो सानू जे संतोख है, अपनिया लोड़ां नू संकोचिया है, तो असी जरूर पूरा कर सकते हैं, इस धरती उत्ते आराम नाल रह सकते हैं। पर जे लोड़ां तो वध मनुख दे अंदर लालच आ जाए, जो जो कर्म किए लालच लग, तह तह आप बंधायो। मनुख अपने बंधना दे विच खुद फसदा है जदों जड़ा भी काम लालच वस करता है। सो इस बिरती नू खत्म करन दा, लालच दा जड़ा तोट है, उसका जड़ा अपोजिट है वो है ही संतोख। जे संतोख बिरती आ जाए तो लालच कंटेन हो जाएगा। लालच कंटेन हो जाएगा तो मनुख दे अंदर सेवा करन जोगा उसका जड़ा अंदरला मन है वो तैयार हो जाएगा। ते सेवा नू गुरमत दे अंदर सारियां तो उच्चा स्थान दिता है। असी सुखमनी साहिब विच पढ़ते हैं, 4 पदार्थ जेको मांगे, 7 जना की सेवा लागे। 4 पदार्थ इंडियन फिलोसफी दे अंदर 4 पदार्थ मुख मन्ने गए ने, 4 वैल्यूज़ ने, 4 कदर कीमतां ने जिन्हां दे उत्ते समाज खड़ा है। वो कहंदे हन
ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼, ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪਾਇਆ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਕਰ ਮੰਗਨ ਜਾਏ, ਤਾਂਕੇ ਮੂਲ ਨ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 18 ਸਾਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਜੰਗਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਵਧਾਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇਤਿਆਦ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਤਿਆਦ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਲੋਕਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੁੰਝ ਵਟਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਭੇਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁੰਝ ਵਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਣਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
ਆਪ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਨ 1597 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਥਾ ਵਕਤ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬਣਵਾਈ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਔਰ ਅਕਬਰ भी आया देखने वास्ते। हैरान है कि उसकी अपनी सरकारी मशीनरी फेल है, पर गुरु पातशाह इस काम दे विच पूरी तरह तनदेही नाल लगे हुए ने ते कहंदा जी मैं की कर सकदा, किस तरह की सहायता मैं कर सकदा। तो गुरु पातशाह ये तो नहीं कहते बई मेरे इन्ने लख खर्च होए ने ते इन्ने दे दे, उन्होंने सिर्फ यही कहते हैं भी इन्ना काल पिया पंजाब दे अंदर, तू इन्ना दा इस साल दा मालिया माफ़ कर दे। कि ना अपने वास्ते ना लंगर वास्ते किसी वास्ते कुछ नहीं मंगया। आख्या तो ये आख्या कि गरीबां दा जेडे गरीब किसान ने फसलां होइयां नहीं, इन्हां दा तू मालिया माफ़ कर दे कि इन्हां ने जड़ा सालाना कर खजाने में जमा करना है वो इन्हां नूं मोहलत दे दे कि इस साल ना देन क्योंकि इन्हां दियां फसलां नहीं होइयां। हुण अंदाज़ा लगाओ, गुरु हरराय साहब सतवें नानक इन्हां ने कीरतपुर दे अंदर मैडिसिनल प्लांट्स दा पूरी थले जड़ा पहाड़ां दे थले मैडिसिनल प्लांट्स नूं उगाया है ते ओ दुर्लभ दवाइयां इत्थे पैदा कीतियां ने ऐसे प्लांट्स तो कि पूरे हिंदुस्तान विच ओ नहीं मिलियां जड़ियां कि गुरु हरराय साहब दे पासों मिलियां। दारा शिको शाहजहां दा बेटा इस बीमार सी, किधरों दवाई नहीं लभी, वो तीनों दवाइयां खास हरीड़ तोले दे मासे दियां ओ उसनूं गुरु हरराय साहब दे दवाखाने दे विचों मिलियां। हुण गुरु तेग बहादुर साहब जेकर चले ने प्रचार वास्ते तां जदों मालवे दे विचों लंघदे ने ते बरसात नहीं हुई, लोग पानी नूं त्राह त्राह कर रहे ने। अपने दुशाले दे अंदर सरोवर खातरे ने, दुशाले विच ओदी कारपेट आप लै रहे ने। कहन तो भाव सेवा नूं इन्ना उच्चा दर्जा गुरु तेग बहादुर साहब दे रहे ने। और ये सेवा तो भाव की है, जड़ी शरीरक सेवा है, तन दे नाल कीती हुई सेवा, ये मनुख दे मन दे विचों हंकार नूं नाश करदी है। ते जदों मनुख दा मन इस तरह सेवा करन दे लई, खिदमत करन दे लई जदों तन लग्या हुंदा है ते बद्दो बद्दी जड़ा मन है उस विच भी निमरता आउंदी है। पर जे तां आउंदी है जे मन विच शब्द दी विचार होवे, नहीं तां ये कीती हुई सेवा हंकार दा कारण भी बन जाती है। वो भी गल्लां देखियां ने। बंगला साहब सेवा होनी है रात नूं, बई पहली जिहड़ी दुध ते पानी वाली कच्ची लस्सी दी बाल्टी वो मैं ही लगानी
ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਛਤਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਖਾਣੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਧੀ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 2-3 ਦਿਨ ਜ਼ਰਾ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਸੁੱਕ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਧੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ? ਬਈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਕੀੜੇ ਇਤਿਆਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨਸ ਨਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਸੂਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਫੋੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਚਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਆਤਮਕ ਰਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 24 ਕੁ ਟੀਚਰ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਣੇ। ਅੱਧੇ ਟੀਚਰ ਰੋ ਪਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ, ਉਹ ਦੋ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ 2 ਸਿਰ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਛਾਤੀਆਂ 2 ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ, 4 ਹੱਥ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਦਿਨ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਮੇਟਸ ਨੇ, 1,500 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵਾਰਡਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ,
ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਡਰਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਸਾਤ ਮੰਦਰ कंचन के उसार दीने तैसा पुण्य एक गुर सिख को पढ़ाएगा। पर अज पता नहीं असी किहड़े पासे जा रहे हैं। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨਾ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਨੀ ਡਿਟੋਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਾਈਏ, IPS ਅਫਸਰ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਬਣਾਈਏ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 43 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਨਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਗਨਾਈਆਂ। ਕੋਈ 13 ਕਿ 14 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਸਨ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੌਪ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸੰਨ 1690 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਟਿਡ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1699 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਨ 1990 ਦਾ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ 10% ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। 5 ਜਾਂ 6% ਬੱਚੇ ਹੀ ਠੀਕ ਜਮਾ ਘਟਾ ਗੁਣਾ ਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 95% ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੱਪੜ ਝਾੜ ਕੇ
ਵਿਛਾਉਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਏ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਚਿੰਤਨ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯੂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਮ ਫੈਲੇ। ਇਲਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਵਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਭਾਵਨਾ ਮਲਿਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਪੇਸ ਫॉर ਆਲ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ MA ਕਰਵਾਈ। ਸੋਨਾਲੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ, ਦੂਸਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਜੋ ਤੂੰ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ इबादत ये नहीं कि मंदिर में सिर झुका देना, इबादत ये भी नहीं कि मस्जिद में सिरजा करा देना। कहते इबादत ये है कि किसी भूखे को रोटी खिला देना, इबादत ये है कि किसी रोते को हसा देना। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ